بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطر دان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا، ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے، یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو شعبہ چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ شعبہ چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں ہوئی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی، تو ایک لمحے میں جناب شعبہ چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اترے گا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا، تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لی۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی، معجزہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے
जुम्मे के खुतबे के दौरान कहा, या रसूल अल्लाह, मवेशी इलाकों के दुआ करें बारिश के लिए। दुआ की, उसी टाइम बारिश शुरू हुई, अगले जुम्मे तक जारी थी। अगले जुम्मे वही बंदा खड़ा हो गया कि हमारे घर जो है वो अब पानी उनमें टपकने लगा। आप बस ये दुआ करें कि जमीनों पे साइड पे हो, घरों पे ना हो। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज, आपने ये उंगली से बादलों को इशारे किए। सर, अब जिन साहबा ने ये मंजर देखा हुआ था, सही बुखारी में आता है, इब्ने मसूद कहते हैं हम हुजूर के साथ खाना खाते थे, हम उस खाने के नवालों में से तस्बीह की आवाज सुनते थे। ये तो बरकत आपकी थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक सफर के दौरान हुजूर ने मुझे कहा, दो दरख्तों को कहो कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मिल जाओ, मैंने रफ़ा हाजत करनी है। वो जड़ों समेत उखड़ के इकट्ठे हुए। कहते हैं मैंने हुजूर को पानी दिया, आप संजय करके फारूक हुए, आपने यूं उंगली से इशारा किया, वापस अपनी जगह पे चले गए। ये चीज सहाबा किराम के ईमान को बड़े ऊपर के लेवल पे ले जाती थी। और ये तो नबी इस्लाम के डायरेक्ट तबरुकात है। आपके बाल मुबारक जो आपसे टूट के अलग हो चुके हैं, उनकी बरकत भी आप सुने। सही बुखारी में आता है कि उम्मे सलमा ने हुजूर के चंद बाल निकाले एक डिबिया में से। साहबा मुलाकात के लिए गए उम्मुल मोमिनीन से, उनका ये हुजूर के बाल हैं, और जब भी कोई बीमार होता है तो मोहल्ले में से मुझे पानी का बर्तन भेज देता है, हम उसमें घोल के देते हैं, शिफा हो जाती है हुजूर की वफात के बाद। और बाल मुबारक तो फिर भी जिस्म का हिस्सा है, कुर्ता मुबारक तो जिस्म का हिस्सा भी नहीं है, ये तो अलग से एक चीज है ना। सही मुस्लिम में है कि सरवानी त्यालसी जुब्बा अस्मा इब्ने बिनते अबी बकर ने हजरत आयशा की बड़ी बहन ने निकाला और कहा, यह रसूलुल्लाह का कुर्ता है जिसके ऊपर यहाँ पे गोट भी लगी हुई थी, काले कलर का था। बाई चांस आज मैंने भी काला कपड़े पहने, ये सुन्नत है। तो वो कहती हैं कि हजरत आयशा की वफात के वक्त मैंने अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया और हुजूर इसे पहनते थे, और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते। ये सारी आपकी बरकत है। आप अलैहिस्सलाम एज ए स्पीशीज इंसान जरूर थे, मर्तबे में और क्वालिटीज में कोई इंसान उनके बराबर नहीं था। बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप अलैहिस्सलाम पीठ के पीछे भी देख लेते थे। आपने फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि अपनी सफ़े सीधी रखा करो और नमाज खुशू से पढ़ा करो। अल्लाह की कसम, मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूं। इन्हें हुजूर इस्लाम को पीछे भी नजर आता था, आंख के बगैर। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ने आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन की हुई थी। आप पे वो पीछे से भी हमला नहीं कर सकता था। आप हर तरफ 360 डिग्री का आपको विजन हर वक्त नजर आता था। ये आपका मौजज़ा था। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, वो कुसूफ की नमाज आपने पढ़ाई, सूरज ग्रहण की। आज भी मेरा लगा हुआ था यार, ये 1-2 दिन चलना है। तो कुसूफ की नमाज पढ़ाई, तो आपने नमाज के दौरान कुछ कदम आगे किए, फिर यूं हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने कहा, या रसूल, आज आपको एक अमल ऐसा करते देखे जो पहले नहीं करते। आप फरमाया कि मैंने जब निगाह उठाई तो मैंने जन्नत देख ली, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा। मैंने इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं, फिर तुम खाते ही रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है। वो अगर गोशा नीचे आ जाता ना, ऐसे भी खा रहे होंगे जी। जन्नत को मौत नहीं है। जन्नत में आप जब खाएंगे, खा के फारे होंगे, फिर वहां एक गोशा और लग जाएगा। जन्नत को छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में आता है, हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने वो एक थैली में खजूरें दी थी, पूरी जिंदगी खाते रहते थे। वो एक दफा उनसे फिर उलट गई, तो उसके बाद वो हुआ, जब तक वो खाते रहे। ठीक है, तो आप इस्लाम अब आप देखें कि निगाह कहां पहुंची है, जन्नत में। हाथ भी पहुंच रहे हैं। ये जो लोग बाज़ औक़ात गुस्ताही करते हुए कहते हैं नबी के भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, इस तरीके से कभी भी किसी सहाबी ने तो ईद नहीं बयान की है। ये नॉनसेंस अप्रोच है। आप एक बात तरीके से बयान करें जो हदीस में आई है कि मैं भी एक इंसान हूं, अल्लाह का कासिद करीब है, मेरे पास आए मौत का फरिश्ता और मैं भी चला जाऊं, जो गदीर खुम के शुरू में आती है। इस तरीके सैयदा साहब की हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में आती है, मैं भी एक इंसान हूं, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं। अब ये अल्फाज इस्तेमाल करें। बाकी आप अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज अल्लाह ने आपको दी है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपकी एक एक चीज को अगर कंसिडर किया जाए ना, तो उस पर घंटों बोला जाता है।